2:1. Two ships are sailing in the sea on either sides of a lighthouse. ஒரு லைட் ஹவுஸுக்கு இந்த பக்கமா அந்த பக்கமா என்ன இருக்கு? Two ships இருக்கு அப்படிங்கிறது அந்த கொஸ்டின். ஸோ எக்ஸாம்பிள் 6.21 இது சி லெவலில் சரியா? நடுவில் ஒரு லைட் ஹவுஸ். They are given that two ships are sailing in the sea on either sides of lighthouse அப்படின்னா இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்று. ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் the angle of elevation of the top of the lighthouse as observed from the ships are 30 degree and 45 degree respectively. எதோட angle of elevation இது? angle of elevation of the என்ன இருக்கு பாருங்க அதுல top of the lighthouse from the two ships. இந்த ரெண்டு ships-ல என்ன செய்றாங்க அவங்க? the lighthouse ஓட top பார்க்கறாங்க. என்ன angle? One is 30 degree, another one is 45 degree. நீங்களா போட்டுக்கலாம். இந்த top of the lighthouse center of line draw பண்ணிக்கோ. This is the top of the lighthouse. The angle is 30 degree. Another one is 45 degree. Here we are having two right angle triangle. Okay, I am going to give the name. If the lighthouse is 200 meter high, the height of the lighthouse is 200 meter high. The height is 200 meter. Next, find the distance between the two ships. We are going to find the distance between these two ships. From this one to this one. சரியா? Right. They are given that the root 3 is equal to 1.732. அந்த வேல்யூ இங்கே இருக்கு. இப்போ we are going to find the distance between two boards அப்படினா இது ஒரு சிங்கிள் ட்ரையாங்கிளா கன்சிடர் பண்ணோம்னா it is not a right angle triangle. அப்படிதானே? உங்க கேக்குறது ரெண்டு ஷிப்ஸ்கான டிஸ்டன்ஸ். சோ அத நீங்க கவர் பண்ணீங்கன்னா it is not a right angle triangle. இப்போ right angle triangle இல்லாம we cannot classify the sides like hypotenuse, opposite and adjacent. அதனால என்ன செய்யணும்? நடுவுல குறுக்கு ஒரு கோடு போட்டு ரெண்டா பிரிக்கும். இது ஒரு right angle triangle, இது ஒரு right angle triangle. சரியா? I am going to take it will be A, B, C, D. Okay? First one right angle triangle is A, B, C. Another one is A, D, C. Another C, D, whatever maybe you can take, no problem. இப்போ we need the distance from B to D. இதான் நமக்கு வேணும். So B to D அட்டடிதல பார்க்க முடியுமா? So B D நம்ம அட்டடிதல கன்சிடர் பண்ணா என்ன ட்ரையாங்கிள் ஆயிருது? நாட் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். அவ்வளவுதான். ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் வேற ஏதாவது ஒரு ட்ரையாங்கிளா போயிடும். அதனால நீ தனித்தனியா பிரிச்சுக்கிட்டு இந்த 200 மீட்டர் வச்சுக்கிட்டு இத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணு. இதே 200 வச்சுக்கிட்டு இத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணு. தென் ரெண்டே நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம்? ஆட் பண்ணிக்கலாம். சரியா? First of all we are going to classify what are they. We are going to write AC. What is AC here? AC be the height of the lighthouse. So let AC be the height of the lighthouse. Okay. Next B and D. B and D. B and D ங்கிறது அது BD. நான் BD சொல்லலைங்க. B and D அப்படிங்கிறது two ships. So B and D be the two ships. Okay. Next வேற ஒண்ணு வேணா அப்படியே விட்டுருங்க. They are given that the height of the lighthouse is 200 meter. So AC equal to 200 meter. And also they are given the angle of elevation. The first one is CBA is 30 degree. Angle CBA is equal to 30 degree. Another one is CDA equal to 45 degree. Angle CDA is equal to 45. Okay. First of all, I am going to consider the ABC triangle. ABC ன்னு ஒரு triangle எடுத்துக்கலாமா? அதுல அந்த 200 மீட்டர் வச்சு இத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும். So we are going to write inner
என்ன சைடு இது? This is a opposite because opposite to the acute angle. இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். இது தெரிஞ்சதா இப்போ போடலாம். acute angle ஆப்போசிட் இருக்கிறது ஆப்போசிட் சைடு. இதான் நமக்கு வேணும். இது என்ன சைடு? ஏன்னா இங்க இருக்கு ரைட் ஆங்கிள். ஸோ இது கண்டிப்பா ஹைபோதெனிஸ் ரிமைனிங் சைடு will be adjacent. அப்போ நம்ம இருக்கிறது ஆப்போசிட். needed adjacent. ஸோ ஆப்போசிட் adjacent என்ன ஃபார்முலா? சைனா காசா டேனா. Sina cos tan. We know that sin theta is opposite by hypotenuse. Cos theta is adjacent by hypotenuse. And tan theta is opposite by adjacent. Here the given data is opposite, needed is adjacent. So we are going to use tan theta. So tan theta is equal to opposite by adjacent. The opposite side is AC. By the adjacent side is BC. Then tan theta is 30. So tan 30 degree is equal to AC is 200 by BC. What is the value of tan 30? 1 by root 3. 1 by root 3 is equal to 200 by BC. Then cross multiply, we get BC equal to 200 root 3 meter. So the answer complete on irukka. Here we are going to enna padirukom here. Here we have get the distance from B to C only, but we need the distance from B to D. Now next triangle idha consider padikalama. What is the second one? ADC. Again we are going to write in a right angled triangle ADC. Here also we are having 200 meter. Inna side is it? It is opposite to the acute angle, so it will be opposite. It will be hypotenuse. The remaining side will be adjacent. Here also the given data is opposite. Needed side is adjacent. So here also we have used tan theta. What is opposite here? AC. Adjacent CD. Triangle is 45 degree. AC is by CD. What is the value of tan 45? 1. So 1 is equal to 200 by CD. Then cross multiply, we get CD equal to 200 meter. Okay, therefore what we need, therefore the distance of 2 ships is BD. அப்படிதானே? BD. BD ரெண்டா டிவைட் பண்ணீங்கன்னா ஒன்னு BC plus CD. BC is 200 root 3 plus CD is 200. Okay, next I am going to write here. என்ன பண்ணலாம் அடுத்து? 200 காமன் எடுத்துங்க. இந்த 200 காமன் எடுத்தா what is the remaining? root 3 plus 1. Already they are given the value for root 3. Root 3 is 1.732 plus 1. So we get 2.732. What is the value of 200 into 2.732? Multiply பண்ணீங்கன்னா we get the answer is 546.4 or 546.4 meter. This is the answer. So on right hand triangle இல்லனா இருக்கிற triangle ரெண்டா டிவைட் பண்ணிக்க. நம்ம இதெல்லாம் இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோல சொல்லிருக்கோம். மணி கிளாஸ்ல வேற சொல்லிருக்கோம். டிவைட் பண்ணிக்க, then two right hand triangle கன்சிடர் பண்ணிட்டு என்ன சைடு இருக்கு, என்ன சைடு வேணும், அதுக்கான trigonometric ratios யூஸ் பண்ணி அதை ஆட் பண்ணுமா இல்ல மைனஸ் பண்ணுவாங்கறது you have to decide. Okay, copy down. Okay, see the next example 6.22. From a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and top of a tower fixed at the top of a 30 meter high building are 45 degree and 60 degree. So from a point on the ground, தரையில இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து the angles of elevation of the bottom
and top of a tower. அந்த டவர் எது மேல இருக்கு அப்படின்னா fixed at the top of a 30 meter high building. So I am going to draw a diagram like that. This example 6.22. This is the ground. Your 30 meter high building இருக்கு. இந்த பில்டிங்க்கு மேல ஒரு tower இருக்கு. So this is the top of the tower and this one is bottom of the tower. Okay, from the point on the ground one person see the top of the tower and also bottom of the tower. சரியா? இங்க இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து டாப்பை பார்க்கறாங்க. then நீங்க ரைட் ஒரு லைன் சென்டர்ல டிரா பண்ணிட்டு இந்த பாட்டத்தை பார்க்கறாங்க. ஒரு டயகிராம் ஓகே? see the question again. From a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and top of the tower fixed at a top of a 30 meter high building. The height of the building is 30 meter high building or 45 degree and 60 degree. எது 45 எது 60? ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு எதை பார்க்குற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாட்டம் அப்புறம் டாப். ஸோ பாட்டம்னா இதான். This is 45 degree. டாப்னா இங்கே வரைக்கும் தலையத்துக்கு பார்க்கணும். It will be 60. ஓகே? இது ஆக்சுவல் ஐ லைன் இதுதான். இதுலேருந்து இது 45 டிகிரி. ஜஸ்ட் தூக்கி பார்த்தா பாட்டத்தை பார்த்துடலாம். இன்னும் நம்ம என்ன செய்யணும்? ரொம்ப தூரம் தூக்கி பார்த்தா தான் டாப்பை பார்க்க முடியும். ஸோ ஆங்கிள் ஆட் பண்ணுங்க. இது 45 னா இது 60. What we need? Find the height of the tower. We need the height of the tower only. Now I am going to give you the name A, B, C, D. Okay? Here is right angle. We need the height of the tower only. It will be AB. அவ்வளவுதான். அப்ப இந்த AB வர மாதிரி இருக்க அந்த ட்ரையாங்கிள் மட்டும் நீ தனியா பிரிச்சுட்டு சம் போடலாமா? வருமா? A இது B இது D. இதை மட்டும் வச்சுட்டு நம்ம இந்த AB யோட ஹைட்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஏன்னா this is not a right angle triangle. இது right angle triangle இல்ல. அப்ப அதை வச்சு நம்ம என்ன செய்ய முடியாது? போட முடியாது. அப்ப என்ன பண்றது? இதுல எந்த இடத்துலலாம் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் வருதோ அதை வச்சு நீ இதை ட்ரையாங்கிளா பேஸ் பண்ணிக்க. CDB அப்படின்னு ஒரு ட்ரையாங்கிள் கன்சிடர் பண்ணலாமா? CDB ஏன்னா இங்க ரைட் ஆங்கிள் இருக்கு. இருக்கா? செகண்ட் ட்ரையாங்கிள் நமக்கான CDB ல நமக்கு வேணுங்கிற வேல்யூ இல்ல. நமக்கு வேணுங்கிற வேல்யூ இங்க இருக்கு. CDB ல அது இல்ல. அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இத ஃபுல்லா ஒரு ட்ரையாங்கிளா கன்சிடர் பண்ணலாமா? CDA போட முடியுமா? CDB ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். அதே மாதிரி CDA அதுவும் என்னதான் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் தான். அப்போ இந்த மாதிரி ஒரே ஃபிகர்ல ரெண்டு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் வர மாதிரி இருந்தா உனக்கு என்ன சைடு வேணுமோ அது தெரியலனா H இல்லனா X ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கோ. நமக்கு இதான வேணும். இப்போ எனக்கு தெரியாத நான் X ன்னு வச்சுக்கிட்டேன். சரியா? இப்போ ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் எந்த சைடு சேமா இருக்குன்னு திங்க் பண்ணி பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையாங்கிள் இஸ் CDB. another one is CDA. the two triangleலையும் எது சேமா இருக்கும்? CD. இதுதான் சேமா இருக்கும். ஏன்னா CDB லயும் CD வரும், CDA லயும் CD வரும். அப்ப இந்த மாதிரி ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் வந்ததுன்னா ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் எது காமனா இருக்கோ அதை தனித்தனியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடுங்க. CDB ட்ரையாங்கிள் எடுத்து CDA ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க. CDA ட்ரையாங்கிள் எடுத்து CDA ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க. ரெண்டு கண்டிப்பா என்னவா இருக்கணும்? ஈக்குவலா இருக்கணும். சரியா? ரெண்டே ஈக்குவல் பண்ணீங்கன்னா உனக்கு எதோட வேல்யூ தெரியலையோ அதோட வேல்யூ உனக்கு கிடைச்சிடும். அப்ப இது மாதிரி ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் வருது அப்படின்னா ரெண்டு நம்ம என்ன செய்யணும்? காமனா உள்ள சைடை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி both sides are equal னு போட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அன்னோன் வேல்யூ உனக்கு கிடைச்சிடும். சரியா? முதல்ல இப்ப என்னென்ன அப்படிங்கறத கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கலாம். let first BC. What is BC here? BC be the building. Okay? Next AB. AB be the tower. D. எந்த இடத்துல இருந்து பார்க்கறோமோ அதுக்கு ஒரு பேர் சொல்லணும்னு இந்த லாஸ்ட் வீடியோல கொடுத்துருக்கோம். எங்க இருந்து பார்க்கறாங்களோ அதுக்கு என்ன பேரு? Point of observation. So D be the point of
அப்சர்வேஷன். எந்த இடத்துல இருந்து பார்க்கறாங்களோ அந்த இடத்துக்கு பேரு பாயிண்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் மைண்ட் வச்சுக்கோ. சரியா? போதும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் given that. எல்லாமே லெட்டர் இருக்கு. லெட்டர் தனித்தனியா அரைட் பண்ணாம காமனா போட்டேன். லெட்டர் போட்டா இங்க b போடுவேன். லெட் BC, லெட் AB, லெட் DB தான். அத பாத்துக்கோ. நெக்ஸ்ட் the given that BC is 30 மீட்டர். இப்போ இந்த குட்டி ட்ரையாங்கிளை பொறுத்தவரைக்கும் CDB பொறுத்தவரைக்கும் 30 மீட்டர் தெரியும். இதை வச்சு நீ என்ன செஞ்சலாம்? இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். இப்போ அதே பெரிய ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னா CDA. அப்போ இது ஃபுல்லா தெரிஞ்சா இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஆனா இது ஃபுல்லா நமக்கு தெரியுமா? நமக்கு எது வரைக்கும் தெரியும்? அப் டு BC வரைக்கும் மட்டும் தான் தெரியும். இதை நம்ம என்ன பேர்ல வச்சிருக்கோம்? அப்ப டோட்டலா 30 plus x. இதை வச்சுக்கோ. இது வரைக்கும் 30, இது x. இந்த மாதிரி தான் 30 plus x னு வச்சுக்கோ. இதை வச்சுக்கிட்டு இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ற மாதிரி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்க. சரிதானா? இது 30 plus x னு வச்சாச்சு. அப்போ CA is equal to 30 plus x னு போட்டுங்க. நெக்ஸ்ட் ஆங்கிள் CDB how much? 45 degree. Next CDA 60 degree. CDA is equal to 60 degree. First எதை எடுத்துக்கலாம்? First குட்டி ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கலாமா? So I am going to take in a right angled triangle CDB. நமக்கு தெரிஞ்சது 30 மீட்டர். என்ன சைடு? என்ன சைடு இது? Opposite side, because it is opposite to the acute angle, so it will be opposite. நமக்கு வேணுங்கிறது இப்போ இதானே காமனா இருக்கு. இது என்ன சைடு? adjacent. என்ன இது வந்து ஹைபோதெனஸ், இது adjacent. அப்ப opposite adjacent இருந்தா என்ன ஃபார்முலா? tan theta. இதெல்லாம் மைண்ட்ல டக்கு தெரிஞ்சாதான் போடலாம். இல்லனா வேஸ்ட். சும்மா வந்து உட்கார்ந்து போறாங்க. tan theta is equal to opposite by adjacent. Opposite is BC by adjacent is CD. Next tan 45 degree is equal to the value of BC is 30 by CD. Tan 45 is 1 is equal to 30 by CD. Cross multiply, we get CD equal to 30 meter. It will be number 1. Next I am going to consider the another triangle, that is in a right angle triangle CDA. சரியா? இதுலயே நம்ம இத தான் கண்டுபிடிக்க போறோம். Here also we are going to find CD. It will be adjacent side. நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்குது. இந்த சைடு பாய் தான் தெரியும். நம்ம இது தெரிஞ்ச மாதிரி எடுத்துக்கோ. இது என்ன சைடு பா? Opposite side. So here also we are going to use tan theta. Tan theta equal to opposite by adjacent. Opposite is AC by adjacent is CD. So tan how much? 60. Tan 60 is equal to the value of AC is 30 plus x by we don't know the value of CD. So what is the value of tan 60? Root 3. So root 3 is equal to 30 plus x by CD. We need the value of CD. So cross multiply, we get CD is equal to 30 plus x by root 3. இந்த CD இங்க வந்துரும், இந்த root 3 இங்க வந்துரும். It will be number 2. ஓகே தானா? இது வரைக்கும் ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் ரெண்டுலயுமே உள்ள இந்த CD கம்பல்சரி என்னவா இருக்கணும்? ஈக்குவலா இருக்கணும். சரியா? அதுக்காக கீழ போடலாமா? From 1 and 2 30 meter is equal to again 30 plus x by root 3. அப்படிதானே? இதுவும் CD ஓட வேல்யூ, இதுவும் CD ஓட வேல்யூ. ரெண்டு ஈக்குவல்னு போட்டுக்கோ. then இந்த root 3 கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 30 into root 3 is equal to 30 plus x. Here they are given the value of root 3. What is the value of root 3? 1.732. So 1.732 is equal to 30 plus x. So 1.96. We need the value of x only. இங்க பக்கத்துல என்ன இருக்கு? 30 இருக்கு. So 30 இங்க கொண்டு வந்துருங்க. That will be
minus 30 is equal to x. Therefore x equal to 51.96 minus 30. 51.96 minus 30 is 21.96 meter. Okay, see the next example 6.23. A TV tower stands vertically on a bank of a canal. Canal அப்படினா கிணறா என்னது? ஸோ தண்ணியெல்லாம் சின்னமாக போகும்போது அந்த கால்வாயின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸ் இது. ஸோ அதில் ஒரு பேங்க் அப்படின்னா கரைன்னு அர்த்தம். எத்தனை கரை இருக்கும் அதுக்கு? கண்டிப்பாக இந்த பக்கம் ஒன்று இருக்கும், அந்த பக்கம் ஒரு கரை இருக்கும், நடுவில் தண்ணி ஓடிக்கிட்டு இருக்கும். அந்த கரையில் ஏதாவது ஒரு பக்கம் என்ன இருக்கா? ஒரு டிவி டவர் இருக்கு. A tower is watched from a point on the other bank directly opposite to it. அதுக்கு நேர் ஆப்போசிட் இன்னொரு கரை இருக்கும் பார்த்தியா? அந்த கரை வழியாக எதை பார்க்குறாங்கன்னு அவங்க அந்த டிவி ஸ்டாண்டோட டிவி டவரோட டாப்பை பார்க்குறாங்க. நான் கொஞ்சம் சாதம் தாங்கலாம். எக்ஸாம்பிள் 6.23. இது கிரவுண்டு. இந்த கிரவுண்டில் இந்த மாதிரி ஒரு ரிவர் போயிட்டு இருக்குன்னு மைண்டில் வச்சுக்கோ. இதில் இது ஒரு கரை, இது ஒரு கரை, அதுதானே நடுவில் தண்ணி போயிட்டு இருக்கு. இந்த பக்கம் ஒரு கரை இருக்கும், இந்த பக்கம் ஒரு கரை இருக்கும். ஸோ இதில் ஒரு பேங்கில் இந்த மாதிரி ஒரு டிவி ஸ்டாண்ட் இருக்கு, இந்த மாதிரி இருக்கு. சரியா? இதில் சென்டருக்காக நானும் லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன். இப்போ அதை இன்னொருக்கு நேர் ஆப்போசிட் இருக்கிற இன்னொரு பேங்கோட இருந்து எதை பார்க்குறாங்க? டாப் ஆஃப் த டவரை பார்க்குறாங்க. நம்ம போட்டுக்க டயக்ராம் ஓகே பாரு. இது தண்ணி போகிற பாதை, இது ஒரு கரை, இது ஒரு கரை. சரியா? அதில் ஒரு பேங்க்ல ஒரு டிவி டவர் இருக்கு, அது இன்னொரு பேங்க்ல இருந்து அந்த டாப் ஆஃப் த டவரை பார்க்குறாங்க. சரியா? நெக்ஸ்ட் the angle of elevation of the top of the tower is 58 degree. என்ன ஆங்கிள் பார்க்குறாங்க? அதை 58 டிகிரியில். அப்போ இது 58 டிகிரி. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் from another point 20 meter away from this point. இப்போ இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்கு, அந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து எவ்வளவு தூரம் தள்ளி இருக்கான்? 20 மீட்டர். இது ஆல்ரெடி ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, இதுல இருந்து கொஞ்சம் தள்ளி போட்டுக்கோ. அது 20 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்கு. the angle of from another point 20 meter away from this point on the line joining the point on to the foot of the tower. foot of the tower join the air ஒரு கோடு போட்டுங்க. ஏன்னா அந்த பாயிண்ட் மேபி இங்கே கூட இருக்கலாம் தானே, அப்படியெல்லாம் இல்லாமல் இதுக்கு நேர் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அந்த வேர்டு இங்கே இருக்குது. என்ன இருக்குங்க? ஆன் த லைன் ஜாயினிங் திஸ் பாயிண்ட் டு த ஃபுட் ஆஃப் த டவர். ஃபுட் ஆஃப் த டவர் இதானே, இதில் ஜாயினிங் நேராக லைன் போட்டிங்கன்னா வர இந்த 20 மீட்டர் இங்கே இருக்குது. த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஆஃப் த டாப் ஆஃப் த டவர் இஸ் 30 டிகிரி. இங்கேருந்து எங்கேயும் நம்ம என்ன செய்கிறாங்க? இதை பார்க்குறாங்க. என்ன ஆங்கிள்? என்ன ஆங்கிள் பார்க்குறாங்க? 30 டிகிரியில் பார்க்குறாங்க. அப்படின்னா find the height of the tower and width of the canal. நெக்ஸ்ட் பார்க்க வேண்டியது find the height of the tower and width of the canal. ஸோ ஒரு பேங்க்ல இருக்குன்றதுனால இது ஃபுல்லாக நீங்கள் ஒரு டவராக கன்சிடர் பண்ணிக்கோ. ஃபுல்லாக போட்டுக்கோ. இந்த ஒரு பக்கம் டவர் இருக்குது, இன்னொரு பக்கம் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. இப்போ we are going to find the distance from this two. பார்க்கலாம் தானே நம்ம இதையும் பார்க்க முடியும். அதே மாதிரி we are going to find the height of the tower. படம் ஓகேயா? இது நடுவில் தண்ணி போயிட்டு இருக்கீங்க, அந்த மைண்ட் வச்சுக்கோ. இந்த பக்கம் ஒரு பேங்க், இந்த பக்கம் ஒரு பேங்க். ஸோ இந்த பேங்க்ல ஒரு டவர், இந்த பேங்க்ல ஒரு பாயிண்ட். இது வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு ஒரு 20 மீட்டர் இன்னொரு பாயிண்ட்ல இருந்து திருப்பி அதே டவரை பார்க்குறாங்க. இது 58 டிகிரியில், இது 30 டிகிரியில். இப்போ நமக்கு ரெண்டு ரைட் ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆயிருக்கா? ரைட் ஆங்கிள் எங்கே இருக்கும்? இங்கே போட்டுக்கோ. ஸோ ஏ பி சி டி இ வச்சுக்கலாமா? இது ஃபர்ஸ்ட் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இஸ் எதை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம்? ஏ சி இ 58 டிகிரி இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஏ பி இ 30 டிகிரி இருக்கு. ஒரு டயக்ராம் ஓகேயா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று ஏ சி இ, அனதர் ஒன் இஸ் ஏ டி ஏ டி இ. சரிதானா? இதை விட நம்ம போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதே மைண்டில் வச்சுக்கோ, இதே போட்டுக்கலாம். இப்போ இது டி ஆயிருமா? குழப்ப வேண்டியது. இன்னொரு பாயிண்ட் தேவையில்லை. இது இதோட சென்டர் பாயிண்ட் தான். நம்ம இது வரையும் கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டாலும் சரி, இது வரையும் கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டாலும் சரி. ஏன்னா நமக்கு அது ஃபிகர் பெருசாக இருக்கும். நீங்கள் சென்டர் பாயிண்ட் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்க போதும். அப்போ
அப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த கேனல் அப்படின்னா C to D வரைக்கும் மைண்ட் வச்சுக்கோ. சரிதானா? ரைட். இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் AD. What is AD here? AD be the TV tower. இதுதானே AD அப்படிங்கிறது TV டவர். Cங்கிறது C and B net சேர்த்தே போட்டுலாம். C and B be the C and B be the point of observation. ரெண்டு நீங்க சரிதானா? ரைட். இப்போ நமக்கு என்னென்ன தெரியும் எழுதிட்டு அடுத்து என்னென்ன வேணுங்கிறத போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் given the ஒரே 20 மீட்டர் இங்கே இருக்கு. அது BC. So BC is equal to 20 மீட்டர். வேற ஆங்கிள் மட்டும் தான் இருக்கு. ACD how much? 58 degree. ACD is 58 degree. Another one is ABD 30 degree. ஓகே. நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம ரெண்டு ட்ரையாங்கிளா கன்சிடர் பண்ணா ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு வந்திருக்கா அது தனித்தனியா வந்திருக்கா? ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு வந்து ரெண்டுல எது காமனா இருக்குன்னு பாருங்க. ஒன்னு ABD another ஒன்னு ACD ரெண்டுல எது காமனா இருக்கும்? AD இதுதான் காமனா இருக்கும். சரியா? காமனா உள்ளது நமக்கு தெரியாதுங்கிறதுனால I am going to take it will be x ன்னு வெச்சுக்கலாம். அப்போ இந்த x தெரியும். இந்த x நமக்கு வேணும்னா இந்த மிச்சம் இருக்க ரெண்டு சைடுல ஏதாவது ஒண்ணு நமக்கு வேணும் தானே. ஒண்ணு இதுவோ இல்லனா இதுவோ தெரியணும். தெரியுமான்னு பாருங்க. இதுதான் நமக்கு வேணும். ரெண்டே காமனா இருக்கிறது x. இதை நீ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும் அப்படினா நமக்கு இந்த ACDங்கிற ட்ரையாங்கிள் அட்லீஸ்ட் ACயோ இல்லனா CDயோ தெரியணும். தெரியுமா? தெரியாது. இல்ல பெரிய ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கோ. ABD பொறுத்த வரைக்கும் இது தெரியுமா இல்ல இது தெரியுமா? பாதி மட்டும் தெரியும். ஆனா நமக்கு ஃபுல்லா தெரியாது. அந்த மாதிரி இருந்தா இது என்ன பேர் வச்சுக்கலாம்? y ன்னு வெச்சுக்கோ. சோ டோட்டலா 20 plus y ன்னு வெச்சுக்கோ. இப்போ y உனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நீ நினைச்சிட்டு x ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணு. ஆனா y நமக்கு தெரியாது. ஆனா y தெரிஞ்ச மாதிரி நினைச்சிட்டு x ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணு. அதே மாதிரி இங்க இந்த 20 plus y ன்னு போட்டுருக்கோம் பாத்தியா? இது தெரிஞ்ச மாதிரி வச்சிட்டு இந்த x ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணு. ரெண்டுல எது காமனா இருக்கும்? ரெண்டுல எது காமனா இருக்கும்? என்ன சைடு காமனா இருக்குன்னு நம்ம சொல்லிருக்கோம். AD தானே. ADங்கிறது என்ன சைடு? x. ரெண்டுல காமனா இருக்க மாதிரி போட்டீங்கன்னா உனக்கு இந்த y யோட ஆன்சர் வந்துரும். yங்கிறது என்னது? the width of the canal அது கிடைச்சிரும். இந்த y வச்சு அப்புறம் என்ன செஞ்சுக்கலாம்? x ஃபைண்ட் பண்ணிக்கலாம். சொல்றது புரியுதா? இப்போ நம்ம முதல்ல போட்ட மாதிரி ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு. ஒன்னு is ABD another one is ACD. ரெண்டுல காமனா இருக்குது இதுதான். அத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம். அது x ன்னு வச்சாச்சு. அப்ப ரெண்டுல காமனா இருக்கிற ஏரியா வேணும்னா அந்த ட்ரையாங்கிள் மிச்சம் இருக்கிற ஏதாவது உனக்கு தெரியணும். அப்ப இந்த சைடு வேணும்னா இதுவோ உனக்கு தெரியும். ஆனா தெரியாது. இல்ல சார் பெரிய ட்ரையாங்கிள் எடுத்தா இதுவும் தெரியாது இதுவும் தெரியாது. ஆனா இதுல பாதி மட்டும் தெரியும். இது வரைக்கும் தெரியும். மிச்சம் தெரியாது. மிச்சம் விட்டு y ன்னு போட்டுக்கோ. அப்ப இது என்ன ஆயிடும்? 20 plus y ன்னு ஆயிடும். இப்போ நீ எதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்? x ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஆனா வேற எதுவுமே உனக்கு தெரியாது. அதனால நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இப்போதைக்கு y எனக்கு தெரியும் நீ இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டு x ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணு. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ட்ரையாங்கிள் இந்த 20 plus y தெரியும் நினைச்சிட்டு x ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணு. தென் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செஞ்சலாம்? y யோட ஆன்சர் போறோம். நான் போடும்போது உனக்கு புரியும். சரியா? ரைட். இப்போ என்ன நம்ம புதுசா எடுத்துக்கோம்? CD = y ன்னு போட்டுருக்கோம். AD = x ன்னு போட்டுருக்கோம். அதே வேணா எழுதிக்கோ. let AD = x CD = y அப்ப BD = 20 plus y. நீ என்னென்னலாம் பண்றியோ எல்லாத்தையும் இங்க உனக்கு கொடுத்துரு. சரியா? இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் முதல்ல எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் எது எடுத்துக்கலாம்? ACD யா இல்ல ABD யா? ACD எடுத்துக்கலாமா? கொஞ்சம் மாறியா இருக்கு. நீ அது போட்டு பார்த்தா உனக்கு ஓகே ஆயிடும். என்ன? ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ACD. இதுல எதுவுமே தெரியாது உனக்கு. அப்படிதானே? எந்த சைடுமே உனக்கு தெரியாது. ஆனா எந்த சைடு நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண போறோம்? x. அப்ப இது வேணும்னா மிச்சம் இருக்க ரெண்டு சைடுல ஏதாவது ஒண்ணாவது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஆனா தெரியாது. ஆனா நம்ம எதை தெரிஞ்ச மாதிரி எடுத்து போறோம்? இந்த y நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நீனா வச்சுக்கோ. இதுவும் நமக்கு தெரியாது.
பட் இது வேணுங்கிறதுனால இது தெரிஞ்ச மாதிரி வச்சுக்கணும். அப்போ இதுதான் எனக்கு தெரியும். இது என்ன சைடு? அட்ஜஸ்டன்ட். வேணுங்கிறது தானே. இது என்ன சைடு? ஆப்போசிட். அப்போ என்ன யூஸ் பண்ணணும்? tan theta. So tan theta is equal to opposite by adjacent. Opposite is AD by adjacent is CD. Tan 58 degree is equal to AD is X and CD is Y. Already they are given the value for tan 58 degree. How much? 1.60003 is equal to X by Y. Here we need the value of X only. So Y எங்கே கொண்டு வந்துங்க? 1.6003 Y is equal to X. Therefore X equal to 1.6003 Y. Okay, it will be number 1. Next triangle is, what is another one? In a right angle triangle ABD. ABD நம்ம x தான் ஃபைண்ட் பண்ண போறோம். இது என்ன செய்யுது? அதான் அந்த டிலே இல்லாம பட்டு சொன்னீங்கன்னா தான் அந்த வீடியோலாம் நீ கிளியரா பார்த்துருக்குன்னு அர்த்தம். இது ஆப்போசிட்டா இது அட்ஜஸ்டான கிளாஸிஃபை பண்ணணும். டக்கு சொல்லணும். இந்த இருக்க ஆங்கிள் இப்போ இது ஆப்போசிட் தான். அப்படிதானே? இங்க இருக்கிற ரைட் ஆங்கிள் அப்போ இது ஹைபோதெனியூஸ். மிச்சம் இருக்கிறது அட்ஜஸ்டன்ட். அட்ஜஸ்டன்ட் பண்ணி நம்ம 20 + y தெரிஞ்ச மாதிரி போட்டுருக்கோம். அப்போ தெரிஞ்சது அட்ஜஸ்டன்ட், வேணுங்கிறது ஆப்போசிட். இப்போ என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? Here also we are going to use tan theta. Tan theta equal to opposite by adjacent. Opposite is AD by adjacent is BD. Tan 30 degree is equal to AD is X by BD is 20 plus y. What is the left hand 30? 1/√3 is equal to X by 20 plus y. We need the value of X only. So 20 plus y equal to 20 plus y is by √3 is equal to X. It will be number 2. ரெண்டுமே x இருக்கா? கண்டிப்பா ரெண்டு என்னவா தான் இருந்திருக்கணும்? ஈக்குவலா இருக்கணும். சரி, 1 and 2 ரெண்டுமே என்னவா இருக்கணும்? கம்பல்சரி ஈக்குவலா இருக்கணும். 1ங்கிறது x ஓட வேல்யூ தான், 2ங்கிறது x ஓட வேல்யூ தான் இல்லையா? So 1 and 2 ஈக்குவல் பண்ணிக்க. 1ங்கிறது 1.603 into y is equal to 20 plus y by √3. Then √3 ஐ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்க. What is the value of √3? 1.732. இந்த மல்டிப்ளை பண்ணிக்கனா நமக்கு 2.77y ன்னு வந்திருக்கு. இங்க இருக்கிற y இங்க கொண்டு வந்தா -y. 2.77y ல ஒரு y போனா மிச்சம் எவ்வளவு? ஆக்சுவலா ஒன்னு போடுறதா இல்ல. இது வந்து 2.77y ல ஒரு y போச்சுனா மிச்சம் இருக்கிறது 1.77y. தென் y ஓட வேல்யூ 1.77 டிவைட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 11.24 ன்னு வரும். நிறைய வரும். 2 டிஜிட் ரவுண்ட் அப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இங்க. 11.24. y ங்கிறது the width of the canal, that is 11.24 meter. இத முடிச்சிரு. Next we need the value of height of the tower, that is x. அப்ப நமக்கு ரெண்டு x வந்துரும். 1 ல ஒரு x இருக்கும், 2 ல ஒரு x இருக்கும். உனக்கு எது ஈஸியா இருக்கோ அதை எடுத்துக்கோ. எது சிம்பிளா இருக்கோ அதை எடுத்துக்கோ. ஒன்னு ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். சோ ஒண்ணுங்கிறது 1.6003 into y ன்னு இருக்கும். The value of y is 11.24. அத மல்டிப்ளை பண்ணினா உங்களுக்கு நிறைய வரும். ரவுண்ட் அப் பண்ணீங்கன்னா 17.99 வந்திருக்கும். சரியா? Therefore the height of the tower is 17.99 meter. Okay? Copy down. Here question exam 6.24. இந்த மாதிரி ஒரு டயகிராம் இங்க இருக்கு. இது ஒரு ஃளைட்டோட டைரக்ஷன் வச்சு ஒரு டயகிராம் இருக்கு. இத நம்ம கால்குலேஷன் மாத்தும்போது நமக்கு ஆங்கிள் நமக்கு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளா வேணும் தானே? அதுக்காக நம்ம போடக்கூடிய டயகிராம் இது. இது क्वेश्चन பேப்பர்ல இருக்கும். இது ஆன்சர் பேப்பர்ல இந்த டயகிராம் இதே டயகிராம் தான் இது. GHJ சேம் தான். பட் நான் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்காக கன்வர்ட் பண்றதுக்காக டயகிராம் டிரா பண்ணிருக்கேன். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க. See the question. An airplane sets off from G on a bearing of 24 degree towards H. இப்போ ஜிங்கிற பிளேஸ்ல இருக்கிற அந்த ஃளைட் எங்க போக போதா? H க்கு போகுது. என்ன ஆங்கிள்ல? 24 டிகிரில. ஆக்சுவலா இங்க இருந்து ஸ்ட்ரைட்டா எப்படி பார்க்கணுமே? இங்க இருக்கிற ஃளைட் ஸ்ட்ரைட்டா மேல போகுமா இல்ல கிராஸா போகுமா? ஆக்சுவல் ஹைட்ங்கிறது நேரா தான் மேல போகணும். அது ஐ சைட்ங்கிறது இதுதான். இங்க நேரா மேல போக வேண்டிய ஃளைட் நேரா மேல போகாம எவ்வளவு தூரம் சாஞ்சு போகுதா? அதுல ஆங்கிள் இருக்கு. 24 டிகிரி சாஞ்சு போகுது. இதுதான் 24 டிகிரி. இந்த 24 டிகிரி சாஞ்சு கிராஸ்ல எங்க போகுது? கட்சிக்கு போகுது. இதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்.
ஆக்சுவலாக ஹைட்டுக்கு போகணும்னா டேரக்டாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட் இப்படி இருக்கிற அப்படி டேரக்டாக அப்படியே மேலே ஏறிடுமா? ஹெலிகாப்டர் மட்டும்தான் அது மாதிரி ஏறும். ஃப்ளைட்டுங்கிறது டேரக்டாக மேலே போகாது. நீ பார்த்துருப்பேன். இப்படி நேராக ஓடி இப்படி கிராஸில் தான் அப்படி ஏற்றுவாங்க. அந்த பிறந்த கிராஸில் ஏற்றி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே போனதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கு ஹைட்டுக்கு வரும். சரியா? அது மாதிரி ஆக்சுவலாக இந்த ஹைட்டுக்கு தான் வரணும். அது இதுலேருந்து நேராக ஹைட்டில் பறக்கணும். ஆனால் இப்படி டேரக்டாக பறக்க முடியாது. இப்போ என்ன பண்ணுவோம், அதை நம்ம இப்படி கொஞ்சம் கிராஸில் அப்படி கொண்டு போயிருப்போம் இல்லையா? அது மாதிரி கிராஸில் கொண்டு போகிறாங்க. என்ன ஆங்கிள் அப்படின்னா 24 டிகிரியில். நெக்ஸ்ட்டு a point 250 கிலோமீட்டர் அவே. இப்போ இந்த ஹெச்சுக்கு வந்தாலும் ரெண்டுக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கான்? 250 கிலோமீட்டர் அவே. சரியா? நான் போட்டுருக்குது இப்போ ஜீல இருக்குது. இங்கே கிரவுண்டில் இருக்கிற இந்த ஃப்ளைட் டேரக்டாக மேலே போகாமல் 24 டிகிரி சாஞ்சு நேராக ஹெச்சுக்கு போகுது. இந்த டிஸ்டன்ஸு 250 கிலோமீட்டர். நெக்ஸ்ட்டு at H it changes course and heads towards J on a bearing of 55 degree. இப்படி போயிட்டு இந்த டேரக்டாக எப்படி தானே போயிட்டு இருக்கு நேராக. ஆனால் நேராக போகாமல் என்ன செய்கிறாங்களா, திருப்பி கொஞ்சம் சாட்சி எங்கே போகிறாங்க, ஜேங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு போகிறாங்க. உங்களுக்கு நல்லா தெரியுது பார்த்தீங்கன்னா. இங்கே இருக்கிற ஃப்ளைட் இங்கே வந்து திருப்பி இப்படி தான் போகணும் மேலே. அப்படி போகாமல் கொஞ்சம் தூரம் தலையை சாட்சி எங்கே போகுது, ஜேக்கு போகுது. அப்போ இங்கே நேராக போக வேண்டிய ஃப்ளைட்டு கொஞ்சம் கீழே சாட்சி இங்கே வந்திருக்கு. என்ன ஆங்கிள்? ஆங்கிள் சார் 55 டிகிரியில் கொஞ்சம் கீழே வந்திருக்கு அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் 180 கிலோமீட்டர் அவே. இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா 180 கிலோமீட்டர் அவே அப்படின்னா அவங்க கேட்டிருக்க மிச்சம் எல்லாத்தையும் நீ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத பாருங்க. இப்போ நான் போட்டுக்க டயக்ராம் ஓகேயா? நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோ. ஜிங்கிற பிளேஸில் ஒரு ஃப்ளைட் இருக்கு. இது ஆக்சுவலாக நேராக போகிறதா இப்படி தான் போயிருக்கணும். ஆனால் அப்படி போகாமல் கொஞ்சம் தூரம் சாட்சி. அந்த சாட்சிங்கிறது 24 டிகிரி. எங்கே போயிருக்கு? ஹச்சுக்கு போயிருக்கு. எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில்? 250 கிலோமீட்டரில். திருப்பி ஸ்ட்ரைட்டாக இப்படி தானே போகணும். அப்படி போக திருப்பி என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அது கொஞ்சம் திருப்பி சாச்சிருக்காங்க. என்ன ஆங்கிள்? 55 டிகிரியில். எங்கே போயிருக்குது? ஜேக்கு. எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸு? 180 கிலோமீட்டர். சரிதானா? இது கிளியராக இருந்தால் தான் இடத்துக்கு போகலாம். ரைட். இப்போ எங்கெங்கெல்லாம் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் வரும் பாரு. இங்கே ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் வரும் வருமா? அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் வரும். சரி, ஃபர்ஸ்ட் வாட் we need? First one is how far is H to the north of G? இந்த H G க்கு நார்த்ல எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு? நம்ம தான் டயக்ராம் போட்டுருக்கோம். ஈஸ்ட் வெஸ்ட் நார்த் எல்லாமே போட்டு வச்சிருக்கோம். ஈஸ்ட் வெஸ்ட் நார்த் சவுத். First one is how far is H to the north of G? G க்கு நார்த்ல H எவ்வளவு தூரம் இருக்கு? இப்போ G க்கு நார்த்ல எது? இதா G. what is the north of G? மேல. இதான் நார்த். இதுக்கு மேல H எந்த இடத்துல இருக்கு? இந்த இடத்துல இருக்கு. அப்ப இதுக்கு நேரா கோடு போடுங்க. இங்க வர அந்த பாயிண்ட். இப்போ we are going to find the distance of AG. அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே இல்ல. நான் போட்டுறது ஓகேன்னு பாரு. G க்கு நார்த்னா மேல தான். மேல இது நேரா வந்து H இங்க இருக்கு. ரெண்டுக்கு இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட் இதுதான். அப்போ அந்த ஹச்சுங்கிறது நார்த்தில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னா ஏஜிங்கிற டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒரு சின்ன ட்ரையாங்கிளை கன்சிடர் பண்ணிக்கோ. what is this? First one is in a right angled triangle. வச்சுக்கலாம் HAG வச்சுக்கலாமா? உங்களுக்கு இதானே வேணும். இப்போ இது என்ன சைடு? ரைட் ஆங்கிள் இங்கே இருக்கு. அப்ப இது ஹைபோதெனிஸ். அக்யூட் ஆங்கிள் இங்கே இருக்கு. அப்ப இது மிச்சம் இருக்கிறது இதான் நமக்கு வேணும். அப்ப நமக்கு அட்ஜஸ்டன்ட் தான் வேணும். என்ன செய்யணும் உனக்கு தெரியும்? ஹைபோதெனிஸ் உனக்கு தெரியும். அப்ப அட்ஜஸ்டன்ட் ஹைபோதெனிஸுக்கும் cos theta. So cos theta is equal to adjacent by hypotenuse. Adjacent is இது இதானே AG by hypotenuse GH. Cos 24 degree is equal to AG by GH. What is the value of cos 24? I think already they have given the value of cos 24 in your book. 0.9135. The value of AG is we don't know. We know the value of GH, that is 250. Therefore 0.9135 into 250 is equal to AG. What is the value of AG is
3.38 kilometer. Okay, yeah? Okay, see the second one is how far is H to the east of G? H G க்கு ஈஸ்ட்ல எவ்வளவு தூரம் இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. அப்ப எதை மெஷர் பண்ணனும்? எந்த டிஸ்டன்ஸ் பாருங்க. How far is H to the east of G? இந்த G. G க்கு east left ஆ ரைட்டா? ரைட் சைடுல H எவ்வளவு தூரம் இருக்கு? இங்க இருக்கு. அப்ப நீ இங்க எது போட்டு பார்த்தா உனக்கு எங்க வரும்? இப்படி வரும். இப்ப நம்ம ட்ரையாங்கிள் மேல போட்டுறோம். அப்ப இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னவா இருக்கும்? Equal ஆகும். So we are going to find the value of AH. Imagine பண்ண முடியுதா பாரு. G க்கு ஈஸ்ட் இருக்குதானா? இங்க எவ்வளவு தூரத்துல H இருக்கு? இந்த இடத்துல இருக்கு. அப்ப G க்கு நேரா ஒரு கோடு போட்டுக்கோ, H க்கு நேரா ஒரு கோடு போட்டுக்கோ. நீ கிராஃப் ஷீட் வரையற மாதிரி தான். போட்டு பார்த்தா இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான். So we are going to find the value of AH. But here also அதே சேம் triangle தான். inner right angle triangle என்ன போடணும் முதல்ல? HAG. இப்போ உனக்கு வேணுங்கிறது இந்த சைடு. இதான் ஈஸ்ட். இது என்ன சைடு இது? என்ன சைடு இது? ஆப்போசிட் சைடு. இதான் உனக்கு வேணும். உனக்கு தெரிஞ்சது ஹைபோதெனிஸ். ஆப்போசிட் ஹைபோதெனிஸ் என்ன யூஸ் பண்ணுவ? சைன். சைன் ஆங்கிறது ஆப்போசிட் பை ஹைபோதெனிஸ். ஆப்போசிட் நமக்கு தெரியாது. இட் will be AH by hypotenuse நமக்கு நல்லா தெரியும். அது GH. So sin 24 degree is equal to AH by 250. sin 24 எவ்வளவு இருக்கு பாரு புக்ல? 0.4067 is equal to AH by 250. இதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோ. 0.4067 into 250 is equal to AH, and the value of AH is how much? இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கங்க நீங்க. 101.68 kilometer. See the third one is how far is J? J எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு? J இதா இருக்கு. J எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு? எதுல இருந்து? to the north of H. H இங்க இருக்கு. H க்கு நார்த்ங்கிறது டாப். அப்ப we are going to find the distance of H க்கு நேரா இங்க என்ன போட்டுருக்கோம்? B போட்டுருக்கோமா? B ல இருந்து H எவ்வளவு ஹைட் இருக்கு? we need the height of BJ. இதை இமேஜின் பண்ண முடியுதா? H ல இருந்து J எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு? இப்ப H தான் இருக்கு. இதுக்கு நார்த்ங்கிறது மேல. அப்ப இதுக்கு நேரா போட்டோம்னா J இங்க வரும். இதுவும் கம்பல்சரி என்னவா இருக்கும்? ஈக்குவலா இருக்கும். சோ இட்ஸ் ஈக்குவல் டு BJ சொல்லி நீ BJ எடுத்துக்கலாம். சொல்றது புரியுதா? இப்போ இது வேணும்னா இந்த சின்ன ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கோ. சின்ன ட்ரையாங்கிள் என்ன பேர் கொடுக்கலாம்? JHB னு போட்டுக்கலாம். ஆங்கிள் இருக்காதுல? ரைட் ஆங்கிள் இங்க இருக்கு. இங்க எதுவும் ஆங்கிள் இருக்கா? இங்க எதுவும் ஆங்கிள் இருக்கா? அப்ப எப்படி போடுறது? ஆங்கிள் வேணுமே. ஆங்கிள் இல்லாம நம்ம என்ன செய்ய முடியாது? sin θ cos θ tan θ யூஸ் பண்ண முடியாது. அதுக்காக ஆங்கிள் போடுறதுக்கு முதல்ல இந்த ட்ரையாங்கிள் ஆங்கிள் நீங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க. we know that sum of the three angles of the triangle is equal to 180. ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கிற மூணு ஆங்கிள் ஆட் பண்ணா எவ்வளவு வரும்? 180 வரும். இது எவ்வளவு? 90. இது எவ்வளவு? மொத்தம் எவ்வளவு? 90 plus 24 140. what is the remaining of 180? மொத்தம் 180 தான். 180 ல ரெண்டு நமக்கு தெரியும். ரெண்டோட டோட்டல் 114. மிச்சம் இருக்கிறது 66 டிகிரி. அப்படிதானே? இப்போ இது 66 ஆ இருந்தா இது ஃபுல்லாவும் என்னதான் வரும்? 66 தான் வரும். ஏன்னா ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு பேரலல் லைன் நம்ம டிரா பண்ணி குறுக்க கோடு போட்டோம்னா இந்த ஆங்கிள் என்னவா தான் இருக்கும்? ஈக்குவலா தான் இருக்கும். அப்ப இது 66 அப்படின்னா இதுவும் 66 தான். அல்ல இது வரைக்கும் நமக்கு எவ்வளவுன்னு தெரியும். எவ்வளவு? 55. மிச்சம் இருக்கிறது 11. அப்ப இது 11 டிகிரி. நான் சொல்றது ஓகேயா? புரியுதா? இது 66 அப்படின்னா இது ஃபுல்லாவே எவ்வளவுதான்? 66 தான். அதுல பாதி நம்ம 55 ல போட்டுருக்கோம். 66 ல 55 மிச்சம் இருக்கிறது 11. அந்த 11 யூஸ் பண்ணி இப்ப சம் போடு. சரியா? என்ன ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கலாம்? இன்னர் ரைட் ஆங்கிள் triangle
JHB நமக்கு வேணுங்கிறது எது? The question is how far is J to the north of H னா இதான் இந்த height. So we need the height of JB. JB ங்கிறது என்ன சைடு? ஆப்போசிட். நம்ம இங்க 11 டிகிரி போட்டுருக்கோம். சரியா? உங்களுக்கு எது தெரியும்? இந்த 180 தெரியுமா? இது என்ன சைடு? ஹைபோதெனிஸ். அப்ப யூஸ் பண்ண போறது ஆப்போசிட் டு ஹைபோதெனிஸ்மா. இது ஆப்போசிட், இது ஹைபோதெனிஸ். அப்ப யூஸ் பண்ண போறது sin theta. What is the opposite here? JB. Hypotenuse HJ. What degree? 11 degree is equal to JB by HJ is 180. What is the value of sin 11 degree? இருக்கு புக்ல 0.1908 is equal to JB by 180. The class will be 0.1908 into 180 is equal to JB. How much? The value of JB is, you can multiply. The answer is 34.34 kilometer. சரியா? Fourth one. How far is J? இதெல்லாம் இருக்கு. How far is J? J எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு? எதுக்கு? To the east of H. H க்கு ஈஸ்ட் சைடுல J எவ்வளவு தூரம் இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் H க்கு ஈஸ்ட் சைடுல இதான் படம் எடுத்தே ஆகணும். J ல லைன் எடுத்தா ரெண்டு இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட் இது B. So we have to need the distance of H B. இதான் நமக்கு வேணும். H க்கு ஈஸ்ட்னா இந்த சைடு தானே. H க்கு ஈஸ்ட் இது குறுக்க கொடுக்க. So we need the distance of HB. So அந்த triangle நேம் கொடுங்க. In a right angle triangle JHB நமக்கு வேணுங்கிறது இதான். ஏன்னா அவங்க சொல்லியிருக்கிறது how far is J to the east of H. H க்கு ஈஸ்ட் சைடுல இந்த பக்கம் தான் இப்படி தான் வரணும். மேல இந்த H இங்க ஒரு ரெண்டு இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட் B. So we need the height of HB. சரியா? இப்போ இது என்ன சைடு இங்க? ஏன்னா ஆங்கிள் இங்க இருக்கு, இது ஆப்போசிட். ரைட் ஆங்கிள் இங்க இருக்கு, இது ஹைபோதெனிஸ், இது அட்ஜசன்ட். அப்ப அட்ஜசன்ட் நமக்கு வேணும். என்ன சைடு உனக்கு தெரியும்? இதுதான் நமக்கு தெரியும். 180 நமக்கு தெரியும். It is opposite to the right angle, so it will be hypotenuse. இப்போ hypotenuseக்கு adjacentக்கு என்ன ஃபார்முலா? cos theta. Cos theta is equal to adjacent by hypotenuse. Adjacentங்கிறது HB by hypotenuseங்கிறது HJ. cos எத்தனை டிகிரி இங்க போட்டுருக்கோம்? 11 டிகிரி. H 11 degree is equal to we don't know the value of HB. The value of HJ is 180. They are given the value of H 11 degree. How much? Sorry, cos 11 degree. 0.9816 is equal to HB by 180. Therefore, 0.9816 into 180 is equal to HB. Therefore, the value of HB is how much? 176.69 kilometer. Okay, yeah? Okay, copy now.